इस वेले के बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल लॉरेंस तो पुछगिछ लगातार की जा रही है और 7 घंटे तो बाद जिहड़ा हैगा हो चुका है जो यह पुछगिछ शुरू की गई सी। खरड़ सीआईए स्टाफ जिहड़ा हैगा उसके हैडक्वार्टर के विच पुछगिछ की जा रही है। खरड़ सीआईए स्टाफ के हैडक्वार्टर से विच पुछगिछ का दौर जारी है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सीधा जवाब लॉरेंस नहीं दे रहा। इस वेले की अहम खबर पुछगिछ जिहड़ी हैगी और लॉरेंस बिश्नोई तो पुछ कर रही है पुलिस। पंजाब पुलिस जिसनों उसका रिमांड मिला सीगा 7 घंटे तो लगातार पुछगिछ करने में लगी हुई है, पर लॉरेंस किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा। तकरीबन 15 सवाल जिहड़े हैगे पूछे ने शुरुआत दे विच पुलिस ने, पर लॉरेंस ने किसी भी सवाल का जिहड़ा हैगा वो जवाब नहीं दिता है। लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछगिछ की जा रही है। 7 दिनों का रिमांड जिहड़ा हैगा और लॉरेंस बिश्नोई का मिला है पंजाब पुलिस नूं ते पंजाब पुलिस लगातार पुछ पड़ताल कर रही है, लगातार जिहड़ा हैगा सवाल जवाब कर रही है। सीआईए स्टाफ इंचार्ज सीआईए इंचार्ज के दफ्तर में बिठा के लॉरेंस तो पुछगिछ फिलहाल की जा रही है, पर कोई भी सवाल जिहड़ा हैगा उसका सीधा जवाब लॉरेंस बिश्नोई नहीं दे रहा। लॉरेंस बिश्नोई सवाल का सीधा जवाब देंदा नजर नहीं आ रहा। इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछगिछ कर रही है पंजाब पुलिस, पर किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने तो बच रहा है। लॉरेंस घुमा फिरा के जवाब दे रहा है। प्ली जिहड़ी हैगी है, कई सारे सवाल ने मूसेवाड़ा मर्डर केस के विच की भूमिका सीगी, यह सवाल लॉरेंस नूं पूछा जा रहा है, पर लॉरेंस ने इसका जवाब नहीं दिता। सिद्धू मूसेवाड़ा नूं क्यों मारिया, यह भी सवालों की लड़ी दे विच शामिल हैगा, जिहड़ी पुलिस लॉरेंस तो जानना चाहती है कि आखिर सिद्धू मूसेवाड़ा का कतल क्यों किया गया, पर इसका जवाब भी लॉरेंस नहीं दे रहा। सिद्धू मूसेवाड़ा दे नाल दुश्मनी की सीगी, यह भी सवाल हैगा पुलिस की टाइमलाइन जिहड़ी हैगी उसदे विच। और ये अपने आप विच ग्राफिकल जिहड़ा हैगा असीं तुहानूं दस रहे हैं, ये अपने आप विच अहम है। तस्वीरां दे राहीं तुहानूं समझाने आ ट्री जिहड़ा हैगा लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दा इस जुर्म दा जिहड़ा दरख्त हैगा, लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ जिहड़े दोवें जिहड़ा हैगा इस दे मास्टरमाइंड ने, और इस दियां जिहड़ियां टहनियां ने वो किथे किथे जाके जुड़दियां ने। प्रभदीप पब्बी रहन दा प्रबंध किया किसदे कहण ते, गोल्डी बराड़ दे कहण ते। गोल्डी बराड़ दे गुरगे आए सीगे 2 जनवरी दे विच सामने आए सीगे, और जनवरी विच जदों आए तां प्रभदीप पब्बी ने उन्हां दे रहण दा इंतजाम किया। उस तो बाद दूजा अहम ना जिहड़ा हैगा संदीप केकड़ा। संदीप केकड़ा ने की किया, संदीप केकड़ा ने मूसेवाड़ा दी रेकी की। सिद्धू मूसेवाड़ा किस टाइम घरों बाहर निकलता है, किस टाइम घर दे अंदर आंदा है, कदों इकल्ला रहिंदा है, कदों उसदे नाल गार्ड हुंदे ने, कदों नहीं होंदे, और लास्ट मोमेंट तक संदीप केकड़ा जिहड़ा है वो रेकी कर रहा सीगा। इसे लड़ी दे विच तीजा ना जिहड़ा हैगा चेतन निक्कू, एक केकड़ा दा साथी सीगा। केकड़ा दे नाल जदों केकड़ा रेकी करन लई जा रहा सीगा तां चेतन उसदे नाल जांदा सी। बाइक ते सवार होकर दोवें जिहड़ा हैगा रेकी करदे सीगे। सिद्धू मूसेवाड़ा नूं मिले भी ने, कतल दी वारदात नूं अंजाम देण तो पहलां दोवें उसदे घर भी गए ने, उसदे फैंस बन के दोवें जिहड़ा हैगा गए सीगे। ते उस तो बाद ना आंदा है पवन बिश्नोई दा। पवन बिश्नोई राजस्थान दा है ते पवन बिश्नोई ने की कीता, पवन बिश्नोई ने बुलैरो गड्डी मुहैया कराई। रावतसर दे नेड़े ये गड्डी खड़ी सीगी जिहड़ी कातलां नूं मुहैया कराई गई। पवन बिश्नोई दा हालांकि एक तथ्य भी सामने आया कि पवन बिश्नोई ने यह बुलैरो गड्डी जिहड़ी मुहैया कराई सीगी, कोई फोन कॉल उसदे किसी जानकार दे अगे जानन वाले दा फोन कॉल उसदे कोल गया सीगा, जिसदे कहण ते उन्हें गड्डी भेजी सीगी पंजाब। और नसीब जिहड़ा पवन बिश्नोई दा साथी है, नसीब जिहड़ा हैगा इस गड्डी नूं पंजाब लेके आया सीगा। नसीब दी भूमिका इन्नी हैगी है कि वो राजस्थान दे रावतसर तो इस गड्डी नूं पंजाब लेके आया और उत्थे उसने हैंडओवर की ये गड्डी शूटर्स नूं, जिसके बारे यह गल जिहड़ा हैगा निकल के सामने आई। मनप्रीत मन्ना जिसने मनप्रीत भाऊ नूं जिहड़ा हैगा करोला गड्डी दित्ती सी। 2 गड्डियां सिद्धू मूसेवाड़ा का पीछा करिया सन जिस दिन सिद्धू मूसेवाड़ा का कतल होया। एक करोला गड्डी सीगी और एक बुलैरो सीगी। करोला लेके आने वाला सीगा मनप्रीत मन्ना। मनप्रीत मन्ना ने भाऊ नूं एक गड्डी दित्ती सीगी और मनप्रीत भाऊ ने शूटरां नूं एक करोला कार जिहड़ा हैगा वो मुहैया कराई सी। मनप्रीत भाऊ तो बाद ना आंदा है सराज संधू, सराज मिंटू जिहड़ा हैगा उसका नाम सामने आंदा है। सराज मिंटू ने शार्प शूटर जिहड़े हैगे उन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती ते शार्प शूटर मुहैया किसने कराए, मोनू डागर ने, जिसनों हरियाणा तो गिरफ्तार किया गया। सो ये पूरे का पूरा ट्री है, पूरे का पूरा एक गुनाह दी दुनिया का यह लिंक है जेड़ा सामने आ रहा है और जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। और मेरे सहयोगी मनोज लगातार खरड़ सीआईए स्टाफ हैडक्वार्टर के बाहर लगातार मौजूद ने, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। मनोज इस वेले तक की कुछ जानकारी निकल के सामने आई है, क्योंकि पुछगिछ नूं तकरीबन 7 घंटे तो वध वक्त हो चुका है, की कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही ने? बिल्कुल गगन, बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सानू मिल रही है जिहड़े पुलिस सोर्सिस तो, जिहड़ा तुसीं नाम ले रहे हो मोनू डागर,
ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਓਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 8:20 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਕਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ 9:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਨਸਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਗਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਕੇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੀਪੀਐਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਕੂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਮਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗਗਨ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਸੰਪਰਕ ਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰੋ।
ਵਾਪਿਸ ਮਨੋਜ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਵਾਪਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ